আমরা এই প্রোগ্রামগুলোর মাধ্যমে চাই সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানটাকে ছড়িয়ে দিতে। আমাকে অনেকে লিখছেন, আমি দেখছি এখানে চ্যাটে অনেকে লিখছেন যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করুন, কিন্তু আমি আজকের জন্য বলি যে আজকে আমরা যেহেতু টিচারদের জন্য এই প্রোগ্রামটা করছি এবং সবার জন্য, তো আমরা মূলত কিন্তু বাংলাতেই এই প্রোগ্রাম করব, কারণ এটা আমাদের সূর্যগ্রহণ এমন একটা বিষয় যে আমরা সবাই জানি আগামীকাল খণ্ডগ্রাস সূর্যগ্রহণ রয়েছে। আর মানুষের স্বাভাবিকভাবেই নিয়ম যে যে জিনিসটাকে আমরা বুঝতে না পারি, যে জিনিসটা সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা থাকে না, তখন তাকে কেন্দ্র করে ভয় ভীতির সৃষ্টি হয়। অতীত দিনে ছিল যখন মানুষ কারণ বুঝতে পারতো না, আকাশে একটা গ্রাস দেখতে পেত, তাকে কেন্দ্র করে মানুষে তখন কেউ কাসর ঘন্টা বাজাতো, কেউ শঙ্খধ্বনি করতো, কারণ ভয় তারা মনে করতো কোনো মতে সময়টা কেটে যাবে। আর অদ্ভুত ভাবে দেখছি যে এখনো বিভিন্ন মানুষের মধ্যে এই কুসংস্কার থেকে গেছে। আমি গত কয়েকদিন ধরে দেখছিলাম অনেকেই ভয় পাচ্ছেন যে এবারে সূর্যগ্রহণ, এবং কোনো না কোনো ভাবে তারা এটাকে কোভিড-19 এর সঙ্গে রিলেট করছেন, ভাবছেন যে এটার সঙ্গে আরো কিছু বেড়ে যাবে, তাহলে আমরা কি করব, এরকম একটা চিন্তা সবার মধ্যে আসছে। অনেকে মানুষের মধ্যে আমি দেখলাম, মানে হয়তো স্বভাবতই তারা খুব বেশি শিক্ষিত মানুষ নন, কিন্তু আমরা সবসময় মনে করি শিক্ষকেরা হচ্ছেন এমন একজন মানুষ যাদের মাধ্যমে সমাজে জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে, এবং শিক্ষকদের মাধ্যমে ছাত্র এবং পুরো কমিউনিটির কাছে জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে। সেই জন্যই আমাদের আজকের এই আয়োজনটা। আমরা বিজ্ঞান প্রসারের ডক্টর পরাশর এবং ডক্টর রিন্টু নাথের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছিল, অভিজিৎ এই বিষয়ে খুব উৎসাহী যে আমরা চাই যে মানুষ জানুক আগামীকাল আকাশে আমরা কি দেখতে পাবো, কি দেখতে পারি, আর সত্যি তার বৈজ্ঞানিক কারণটা। সেই জন্য আমি আশা করি সবাই এই প্রোগ্রামটা এনজয় করবেন, এবং আমি বলবো যে আমাদের অভিজিৎ একটু বলবে, ডক্টর নাথ বলবেন, আর তার আগে নিশ্চয়ই ডক্টর পরাশর একটু বলবেন। তারপরে আপনারা আপনাদের যে প্রশ্নগুলো সেগুলো ওদের বলা শেষ হওয়ার পর করুন। নিশ্চয়ই আমরা ধৈর্য ধরে সব প্রশ্নের উত্তর দেব। আসুন আমরা সবাই শুনি একসঙ্গে। অভিজিৎ, ডক্টর পরাশর কি একটু বলবেন? Can I? Yeah. Please. Yeah. Namaskar. আমি একটু একটু করে বাংলা বলতে পারি, so I have a little hesitation in speaking fluently, so you'll have to forgive me for my switching over to English for the moment. However, this program is in Bangla because this is a program which is jointly organized by JBN STS and Vigyan Prasar. Vigyan Prasar is an autonomous organization of the Government of India, Department of Science and Technology, Government of India. And we are very honored and very privileged to be, collaborating with JBN STS, which is a world famous organization with regards to the kind of programs that it has been organizing for people. It's an organization that does a lot of work for popularization of science, creating scientific awareness, not only in students, but for the society as whole. So thank you, Professor Maitri Bhattacharya, for having us. And we are glad and we'll be more than happy to collaborate and support all JBNSTS activities. Let me take this on this platform and assure you that you'll have all our support in any such program that you would want to organize. So thank you once again for having us. And on behalf of Vigyan Prasar and JBNSTS, may I welcome everyone out here to attend this webinar, which is a very interesting topic, and the event that's going to happen has been happening. I wouldn't say that this particular solar eclipse is just going to happen tomorrow, but you'll be surprised that it is called the season of solar eclipses. We had a penumbra solar eclipse few days ago. We have now the annular solar eclipse happening tomorrow, and then we'll have one more in the first week of July. And then there'll be a big long pause up until 2031, up until when Indian skies will not witness any kind of this solar eclipse. So it's a great event. Please don't miss it. I know monsoon has just hit New Delhi, is about to hit. There's cloudy skies. People who have made preparations from our side, our teams have made preparations to go to Kurukshetra tomorrow, might face disappointment, because this is what the weathermen have to say.
This year, the annular solar eclipse touches the Indian skies at about 10:12, which is 12 minutes past 10 tomorrow morning at a place called Gharsana in Rajasthan. And this whole thing goes all up to 1:54 in the afternoon. And the time that exactly this starts happening on the the path of annular solar eclipse, where we can expect close to 90, 93, 94% of annular solar eclipse to be watched, will be exactly around 11:50 or so. However, for Calcutta, don't be disappointed. We might have 6.62 percentage of what the weathermen have, what the astronomers have to say, that we'll be able to see 65.62% of the annularity. And this exactly happens around 12:35 uh, in the afternoon. So keep your glasses, keep your things ready. Pray clouds don't, hover around and lets you watch this event. So the whole event actually starts at about 10:46, ends up at about 2:17, and much more of this that we are going to hear from Shri Rentunath ji and from Dr. Abhijit Kar in the coming times. So I won't take away the suspense of what these two gentlemen are going to talk about. And once again, on behalf of JBNSTS and Vigyan Prasar, on behalf of Professor Maitri Bhattacharya and our entire team, we thank you, and we let this floor open for Dr. Abhijit Kar to take it forward from here. Wish you a very good time and wish that the clouds don't come and you get to enjoy this natural happening tomorrow. Professor Maitri Bhattacharya has already spoken that there are a lot of myths and other things, so we'll need to come out of it if we really want to enjoy this natural phenomena. And it's time, but how to watch it? Precautions are necessarily to be taken care of. Eyes are very sensitive to that particular time when this happens because of the concentration of the rays. So please be cautious, right? And go ahead and watch it. So with this, once again, thanks to JBNSTS and the entire team. Over to Dr. Abhijit Kar. Thank you, Dr. Parashar, for your wonderful speech, the perfect inauguration of annular solar eclipse. আজকে আমরা বাংলা এবং ইংরেজি গানা বারে বারে যেহেতু বাংলায় প্রোগ্রামটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রোগ্রামটা করছি টু মেক পিপল অ্যাওয়্যার অ্যাবাউট অল দিস থিংস, আমরা বাংলাতেই বেশিরভাগটা করবার চেষ্টা করব। বাট মানে এটা মানে আজকাল আমরা ছাত্রদের অনেক সময় বলে থাকি যে কেউ যদি দুষ্টুমি করে তো তাকে সবচেয়ে কঠিন পানিশমেন্ট হচ্ছে যে বলে দেওয়া যে আধা ঘন্টা বাংলায় কথা বলো। তো এটা ভেরি ডিফিকাল্ট টু স্পিক ইন বেঙ্গলি উইদাউট ইউজিং এনি ইংলিশ ওয়ার্ডস। সো আমরা চেষ্টা করেছি কিছু কিছু। ডক্টর নাথ রিন্টুনাথ মহাশয় মোস্টলি ব্যাপারটা বলবেন, আমরা দুজনে একটু ভাগ করে নিয়েছি। আমি যেটা বলবো খুব সামান্য ছোট্ট একটুখানি জায়গা, সেটা হচ্ছে যে মানে যেটা হয় না সেটা আমি বলবো, আর ডক্টর নাথ বলবেন যেটা হয় অ্যাকচুয়ালি। মানে এই সূর্যগ্রহণ বা সোলার এক্লিপস নিয়ে আমাদের মনের ভেতরে অনেক রকম মিথস রয়েছে যে হঠাৎ করে সূর্যগ্রহণ তো আজকে নতুন নয়, 5000 বছরের পুরনো একটা ঘটনা। হঠাৎ করে মানে আকাশের মাঝখান থেকে সূর্যকে দেখা যাচ্ছে না, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে কোনো একটা পোর্শন থেকে, কোনো একটা দেশের বা কতগুলো মুসলিমীয় দেশের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে হঠাৎ করে সূর্য নেই। তো সূর্য নেই ঘটনাটা তো হতে পারে না, কেন নেই? তখন আমাদের কাছে যখন থেকে আমরা এই সূর্যগ্রহণ ব্যাপারটা উপলব্ধ করতে শুরু করেছিলাম, আমাদের কাছে এত বিজ্ঞান ছিল না। তো ন্যাচারালি আমরা তখন কি করতাম, আমরা বিভিন্ন রকম মিথস নিয়ে সেটাকে এক্সপ্লেইন করবার চেষ্টা করতাম। শুধু আমরা নয়, এটা শুধু আমাদের দেশের ঘটনা নয়, সারা পৃথিবীর সমস্ত দেশের ইতিহাস যদি একটু দেখেন, দেখবেন যে সবারই কিন্তু কিছু না কিছু সূর্যগ্রহণ এক্লিপস নিয়ে মিথ রয়েছে। আমি একটা স্লাইড একটু শেয়ার করবার চেষ্টা করি, জাস্ট আমাকে 1 মিনিট সময় দিন।
Just 1 minute. কোনো কারণে স্লাইডটা আসছে না, আমি একটু শেয়ার করি। উইন্ডোটা শেয়ার করলাম, উইন্ডো শেয়ার করে হবে না। এই স্লাইডটা কি দেখা যাচ্ছে সবার কাছে? এখনো আসেনি। Yes. হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, ওকে। দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে স্লাইডটা ভিজিবল? হ্যাঁ। আমি একদম ফুল স্ক্রিনে দিতে পারছি না, দেখা কারণ যাচ্ছে। এখনো অনেক পার্টিসিপেন্টস আসছে যেহেতু, সো ন্যাচারালি যেটা হচ্ছে যে আমাকে অ্যাডমিট করতে হচ্ছে, তো আমি অন অ্যান্ড অফ সেটা করতে করতেই কাজটা করবো তাহলে। হ্যাঁ, জাস্ট একটু সেটিংস গুলো চেঞ্জ করে নিই। ওয়েল, তো যেটা বলছিলাম সূর্যগ্রহণ নিয়ে, যে আমাদের বলয়াকার সূর্যগ্রহণ 21শে জুন 2020-তে, যেটা ডক্টর পরাশর অলরেডি বলেছে। মানে সূর্যগ্রহণটা কি, কেন হয়, আমরা সেটা আগে একটু জাস্ট বুঝে নিই। মানে চাঁদ যখন পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্য দিয়ে যায়, তখন পৃথিবী থেকে সূর্যের চিত্রটা যেটা আমরা দেখতে পাই, সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে আমরা অস্পষ্ট দেখি। তো কি হচ্ছে, মানে এইটা যদি সূর্য হয় আর এইটা যদি পৃথিবী হয়, সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে এইটা চাঁদ আসছে। যেহেতু চাঁদ মাঝখানে আসলে, এই যে সূর্যের রে ডায়াগ্রাম যদি আমরা দেখি, যেটা পৃথিবীর ওপর এসে প্রচ্ছায়া এবং উপচ্ছায়া তৈরি করে, সেটাকেই আমরা এক্লিপস, মানে পার্শিয়াল এক্লিপস, টোটাল এক্লিপস, এই দুটো ভাগে ভাগ করে নিই। মানে কোনো একটা জায়গায় যখন এই পৃথিবী এবং সূর্যের মাঝখানে চন্দ্র এসে যাচ্ছে, তার পেছন দিকটা দেখুন, প্রচ্ছায়া এবং উপচ্ছায়া তৈরি হয়েছে, এই জায়গাটাতে একটা অন্ধকার নেমে আসে, এবং ঠিক এই সেন্টার পয়েন্টটাতে আমরা টোটাল এক্লিপস বলি। তো কি হয়, বলয়াকার সূর্যগ্রহণ যখন চাঁদ 99% সূর্যকে কভার করে রাখে, তখন সূর্যের একটা অংশ আগুনের রিং এর মতন দেখতে পাওয়া যায়। তো তিনটে ধরনের এক্লিপসের কথা আমরা জানি: অ্যানুলার এক্লিপস, টোটাল এক্লিপস এবং পার্শিয়াল এক্লিপস। এই তিনটে এক্লিপসে মানে আগামীকাল আমরা যেটা দেখবো সেটা কিন্তু এই বলয়াকার বা অ্যানুলার এক্লিপস। টোটাল এক্লিপসে একদম অন্ধকার হয়ে যায়। এই অ্যানুলার এক্লিপসে দেখুন এই সুন্দর একটা রিং, ঠিক ডক্টর পরাশর যেটা বললেন যে কলকাতাতে অ্যারাউন্ড 65% কভারেজ আমরা দেখতে পাবো, হয়তো কুরুক্ষেত্রের ওখানে 97, 98% বা 99%। এবারে হয়তো 99% আমরা দেখতে পাবো না যদি আমাদের এই ধরনের ওয়েদার থাকে, বাট কলকাতার প্রেডিকশন ইজ ওকে, কালকে হয়তো আমরা সেটা ঠিকঠাক দেখতে পেতে পারি। বাট এতটা সুন্দর বলয় হয়তো দেখতে না পেলেও, বাট অনেকটাই আমরা দেখতে পাবো। তো এই ছবিটা আরেকটু ক্লিয়ার, যে প্রচ্ছায়া এবং উপচ্ছায়া জায়গাটা কোথায়, এই ডিস্টেন্সের উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু এই সেন্টার পয়েন্ট কোন জায়গায় টোটাল এক্লিপস হবে, কোন জায়গায় পার্শিয়াল এক্লিপস হবে, এই জিনিসগুলো আমরা ডিটারমাইন করতে পারি। তো এই তো গেল এটা প্রায় আমাদের। আর ঠিক সিমিলারলি যদি চাঁদ এবং সূর্যের মাঝখানে পৃথিবী এসে যায়, তাহলে কি হচ্ছে, লুনার এক্লিপস। তো লুনার এক্লিপস আর সোলার এক্লিপস কিন্তু প্রায় পরপরই আসে। মানে ঠিক সোলার এক্লিপসের 14-15 দিন আগেও কিন্তু আমাদের একটা লুনার এক্লিপস সার্টেনলি হয়েছে। আর এর পরের অ্যানুলার এক্লিপস যেটা আমরা দেখতে পাবো বোধহয় ডিসেম্বর মাসের 14 তারিখে আবার। এটা একটা সাংঘাতিক ঘটনা, সবসময় যে সব দেশ থেকে দেখা যায় তা নয়।
আমরা এবছরে যেটা দেখতে পাচ্ছি, এই যে রেড কালারের জোনটা দেখতে পাচ্ছেন, আফ্রিকার এদিক থেকে শুরু করে এইটা ভারতবর্ষ, এর ওপর দিয়ে গিয়ে এই লাইন বরাবর কিন্তু আপনার এই অ্যানুলার এক্লিপস এবছর দেখতে পাচ্ছি। সো উই আর লাকি এনাফ যে এই চমৎকার একটা ঘটনা যেটা আমরা দেখতে পাবো কালকে। তো সোলার এক্লিপস তো হলো মানে যেটা আমরা সবাই খুব ভীত, যেটা নিয়ে 5000 বছর ধরে একটা ঘটনা চলে আসছে, আজও কিন্তু আমাদের মন থেকে আমরা সেই কুসংস্কার গুলোকে দূর করতে পারিনি। আজও আমরা মনে করি, মানে আমরা কি মনে করতাম, দ্য হিস্ট্রি অর দ্য মিথস অফ সোলার এক্লিপস যদি আমরা দেখি, আমরা দেখবো কি হয়েছিল। প্রাচীন সংস্কৃতিগুলো বোঝার চেষ্টা করছিল যে সূর্য সাময়িকভাবে আকাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল কেন, তাই তারা সূর্যগ্রহণের বিভিন্ন কারণগুলো অনুসন্ধান করা শুরু করলো। অ্যাকর্ডিং টু অ্যানশিয়েন্ট হিন্দু মাইথোলজি, প্রাচীন হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, অমৃত আমরা জানি যে সমুদ্র মন্থন হয়েছিল এবং সেখানে অমৃতের ভাণ্ড উঠে আসে এবং দেবতা এবং অসুরের মধ্যে প্রচন্ড একটা যুদ্ধ হয় এবং অসুর লুকিয়ে সেই অমৃতকে পান করবার চেষ্টা করছিল এবং দেবতারা সেটা দেখে ফেলে এবং দেখে রাহু যখন খাচ্ছে তখন তার শিরচ্ছেদ করে দেয় যাতে সেটা বডির শেষ পর্যন্ত যেতে না পারে। তো দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং এই রাহুর মাথাটা গিয়ে সূর্যের সামনে পড়ে, তো সেইটাতে সূর্য ঢেকে যায় এবং বলা হয় যে রাহু সূর্যকে গ্রাস করে ফেলেছে, তো সূর্যগ্রহণ। এইটা ছিল আমাদের হিন্দু মাইথোলজি। ঠিক সিমিলার মাইথোলজিস বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে। আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ চায়নার কথা বলতে পারি, চায়নাতেও কিন্তু ঠিক একই ধরনের, ওরা মনে করে ইন অ্যানশিয়েন্ট চায়না দে বিলিভ দ্যাট সোলার এক্লিপস ওয়্যার কজড বাই জায়ান্ট ড্রাগন ইটিং সান। তো এই যে মানে সূর্যকে গিলে ফেলা বা সূর্যকে ঢেকে ফেলার যে মিথ, এটা কিন্তু আপনি জাপানে যান, কোরিয়াতে যান, ইভেন আমেরিকাতে যান, প্রায় সমস্ত দেশেই যদি দেখা যায় মোরাললেস দিস থিং ইজ সেম। এবং কোন একটা এভিল সান ওয়াজ কনসিডার্ড অ্যাজ গড ফ্রম দ্য ভেরি অ্যানশিয়েন্ট টাইম অফ সিভিলাইজেশন। তো তাকে গ্রাস করে ফেলছে এবং এই এভিলকে তাড়ানোর জন্য আমরা কাসর, ঘন্টা, বাদ্যযন্ত্র এ সমস্ত নিয়ে কিন্তু বেরিয়ে পড়ি এবং আওয়াজ করি, কখনো কখনো পূজা করি, কখনো কখনো মন্ত্রোচ্চারণ করি, এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু চলতে থাকে। এবং এটা প্রায় সারা পৃথিবীতে যদি ইতিহাস ঘাটা যায় ব্যাপারটা এক, সবাই তারা মনে করে যে এই ধরনের আওয়াজ টাওয়াজ করলে ওই এভিলস গুলো দূরে চলে যাবে এবং সূর্যকে গ্রাস করতে পারবে না, তাই এই আওয়াজ করে তারা তাকে ভাগিয়ে দিতে সক্ষম হয় এবং দেখা যায় যে কয়েক মিনিটের মধ্যে এবার সূর্য আকাশে উদীয়মান হয়ে আসলো। তো তারা মনে করতে থাকে যে এই ধরনের আওয়াজ টাওয়াজ করে তারা তাদের মত অনুসারে এই সূর্যকে এভিলের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিল। তো আজকের দিনেও মানে আজকেও যদি আমরা দেখি, এই পৌরাণিক গাথা কিন্তু চলে আসছে। সূর্যগ্রহণের ভয় আজও বিদ্যমান, বিশ্বজুড়ে অনেক লোক এখনো সূর্যগ্রহণকে অশুভ অভ্যাস হিসেবে দেখে, যা মৃত্যু, ধ্বংস এবং বিপর্যয়কে ডেকে আনে। ইভেন কালকের জন্য বহু লোক অলরেডি বলা শুরু করেছে যে সূর্যগ্রহণ আছে, সাংঘাতিক কি জানি একটা ধ্বংস হয়ে যাবে। কি কি করতে হবে না বলে তারা মনে করে যে এই সময় দেবতার উপাসনা করা যাবে না, কাউকে দেবতাকে স্পর্শ করা যাবে না, এমনকি মন্দিরের দরজাও সাধারণত গ্রহণের সময় বন্ধ রাখে। গ্রহণ শেষ হওয়ার পরে প্রতিমাগুলোকে শুদ্ধ করার জন্য গঙ্গা জল দিয়ে ধুয়ে টুয়ে নেয় এবং মনে করে যে এভিলের হাত থেকে আমরা প্রতিমাকে বাঁচিয়ে রাখলাম। ধ্যান, স্তোত্র, মন্ত্র জপ করে সমস্ত গ্রহণের সময় ভক্তিমূলক গান গাওয়া হয়, এগুলোকে মন্দ প্রভাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করার একটা প্রচেষ্টা বলে তারা মনে করে। নিয়ম অনুসারে গ্রহণে কোনো খাবার রান্না করা খাবার খাওয়া উচিত নয়। ফুটন্ত গ্রহণের সময়কালে আগে শেষ হয়ে যায়। ভারতের কিছু লোক তুলসী বা ভারতীয় তুলসী পাতা রান্না করে খাবারের আইটেম গুলোকে রেখে দেয় এবং সেগুলোকে সুরক্ষিত রাখে। গ্রহণের সময় ঘুমানো, প্রস্রাব করা, মলত্যাগ করা, যৌন মিলন করা, মেকআপ করা, এই সমস্ত জিনিস নিষিদ্ধ বলে তারা মনে করে। ইটস আ বিগ কমিউনিটি, ইভেন টুডে they believe these are the very essential things to be done during this solar eclipse. But আপনারা সবাই জানেন হয়তো যে এগুলোর কোনোটাই কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয়। সুতরাং যে জিনিসগুলো বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয় সেই জিনিসগুলো করা থেকে আমরা বিরত থাকবো এবং সোলার এক্লিপসের যে বিজ্ঞানটা কি সেটা নিয়ে আমরা বিশ্বনাথ মহাশয় বলবেন সার্টেনলি যে কেন এই জিনিসগুলো হয়। আমি আপনাদের যেটা একটা আর জাস্ট ইন্টারেস্টিং ইস্যুস, মানে সোলার এক্লিপসে পজিটিভ সাইডস গুলো কি
মানে এটা একটা ন্যাচারাল ফেনোমেনন যে সাংঘাতিক সূর্য, পৃথিবী এবং চন্দ্র এবং মহাকাশের বিভিন্ন ঘটনা, যে টেস্ট যেটা হয়তো আমরা হাজার চেষ্টা করেও আমরা ল্যাবরেটরিতে করতে পারবো না, এই ফেনোমেননস গুলোকে অবজার্ভ করে পৃথিবীর বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা কিন্তু থিওরি অফ রিলেটিভিটির প্রেডিকশনস এবং তার ভ্যালিডেশনস করেছেন। মানে এখানে এই জায়গাটায় দেখুন যে যখন স্যাটেলাইট থেকে 1.6 মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে রাখা একটা স্যাটেলাইট থেকে এই চাঁদের ছায়া এইভাবে পড়েছে, পৃথিবীর একটা অংশ কালো হয়ে রয়েছে, মুনস শ্যাডো বলে আমরা এটাকে। প্রেজেন্টেশনটা সরে গেছে, সরে গেছে? অন্য কেউ একটা করে দিয়েছিল মাঝখানে। আচ্ছা, সবাইকে প্রেজেন্টেশন দেখতে পাচ্ছেন? সবাই দেখতে পাচ্ছেন প্রেজেন্টেশনটা? হ্যাঁ, প্রেজেন্টিং তো রয়েছে, দেখাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি। কেউ মাঝে আরেকজন ঢুকে গেছিল আসলে। অভিজিৎদা দেখতে পাচ্ছি না। এবারে দেখা যাচ্ছে? না, মাঝে একটা ঢুকে গিয়ে তারপর আর দেখতে পাচ্ছিলাম না। হ্যাঁ, মাঝে একজন অন্য লোক তার প্রেজেন্টেশন খুলে দিয়েছিল। ওকে, জাস্ট আ মিনিট, আমি আসলে অনেককে। স্যার ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে নিন স্যার, ক্যামেরাটা উল্টো মানে ইয়ে হয়ে গেছে, ক্যামেরাটা একটু ঘুরিয়ে নিন। আমি তো আসলে করছি, অনেকে যে ভুল করে প্রেজেন্টেশন মোডে চলে যায়। হ্যাঁ, এবার আসবে। হ্যাঁ, এবারে আসছে না? এবারে আসছে? হ্যাঁ, ওকে। তো এই জায়গাটাতে আমি দেখাই। হ্যাঁ, তো এই জায়গাটাতে চাঁদের যে একটা ব্ল্যাক শ্যাডো তৈরি হয়েছে 1.6 মিলিয়ন কিলোমিটার দূরে প্রদক্ষিণ করছে একটা স্যাটেলাইট থেকে এই ইমেজগুলো তৈরি করা হয়। তো সেখান থেকে এই শ্যাডোটা আমরা আপনাকে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছি না। স্লাইডটা না আমার, দেখুন আমার নামের পাশে দেখবেন যে দুটো আইকন আছে, একটাতে অভিজিৎ কর প্রেজেন্টিং, সেইটাতে ক্লিক করুন, তাহলে দেখতে পাবেন স্লাইডটা। না, স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে তো। হ্যাঁ, মানে ওনার সামহাউ পিনটা সরে গেছে হয়তো, যিনি দেখতে পাচ্ছেন না। আমি ওই যে দেখুন নাম্বার অফ অ্যাটেন্ডি যারা রয়েছে ডান দিকে, ওইখানে আমার নামের পাশে দুটো আইকন আছে, একটা অভিজিৎ কর, একটা অভিজিৎ কর প্রেজেন্টিং। সেই প্রেজেন্টিং আইকনটাতে ক্লিক করুন, ক্লিক করে পিন যেটা আছে পিন করে নিন, তাহলে দেখতে পাবেন পুরোটা। তো এনিওয়ে, তো এই যে শ্যাডোটা পড়ছে, এই শ্যাডোটার মুভমেন্ট আমরা মেজার করতে পারি। তো মুভমেন্টটা মেজার করলে আমরা এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের অঙ্ক কষতে পারি। কি করতে পারি? চাঁদের ছায়া পৃথিবীর পৃষ্ঠতল জুড়ে পশ্চিম থেকে পূব দিকে যাচ্ছে, আর পৃথিবী আবার চারদিকে নিজের চারদিকে ঘোরার ফলে একই সাথে পৃথিবীর পৃষ্ঠ পশ্চিম থেকে পূব দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এর অর্থ হলো প্রকৃত ছায়ার গতি প্রকৃতপক্ষে আপনি পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে যা পরিমাপ করছেন তার থেকে বেশি। তো ইটস আ বিগ প্রবলেম। তো সেটাকে কিভাবে রিলেটিভিটিস থিওরিজ দিয়ে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি এবং নির্ধারণ করতে পারি, এই ধরনের ফেনোমেননস গুলোকে আমরা যখনই ওয়াচ করব। ডক্টর অভিজিৎ প্রেজেন্টেশন পাইপস বলে আমি দেখতে পাচ্ছি। আবার আমি জানি না বাকিরা কি দেখছেন। এক্ষুনি সরে গেল প্রেজেন্টেশনটা। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে এখন? না, অভিজিৎ কেউ একজন পাই জিগস, সে বারবার চলে আসছে পাই JIGS প্রেজেন্টিং বলে। হি ইজ ডিস্টার্বিং এ লট, বারবার করে চলে আসছে তারটা। Some 5G is coming continuously. এবারে দেখতে পাচ্ছেন? দেখুন তো একটু। হ্যাঁ, তো এটা আমার লাস্ট স্লাইড অ্যাকচুয়ালি। তো পৃথিবী মানে ওই যে ছায়া পড়ছে, সেই ছায়াটা মুভ করছে এবং সাথে সাথে পৃথিবীও মুভ করছে। সো দেয়ার ইজ এ রিলেটিভ মোশন। তো এইখান থেকে আমরা স্পিডটা ক্যালকুলেট করতে পারি এবং ডায়ামিটারস অফ দ্য আর্থ, ডায়ামিটারস অফ দ্য মুনস, এই ধরনের ক্যালকুলেশনস গুলো আমরা করতে পারি। এই ধরনের যখন গ্রহণগুলো হয় সেই সময় সারা পৃথিবীতে বিজ্ঞানীরা যারা রয়েছে, অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট যারা রয়েছে, তারা কিন্তু ক্যামেরা নিয়ে রেডি হয়ে থাকে এবং তারা বছরের পর বছর অপেক্ষা করে এই ধরনের একটা গ্রহণ, যাতে তারা অবজার্ভ করতে পারে, যেখান থেকে একটা প্রচন্ড শক্তিশালী কিছু ইনফরমেশন তারা বার করে নিয়ে আসতে পারে। তো আমরা এইখানে আমার প্রেজেন্টেশন স্টপ করব। থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং টু দিস। এবং এই যে সূর্যগ্রহণের
যে কুসংস্কার ছাড়া যে একটা প্রচন্ড শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক দিক রয়েছে এবং সেখান থেকে যে আমরা বিভিন্ন জিনিসগুলোকে বার করে নিয়ে আসতে পারি, সেইটা আপনাদের অ্যাওয়্যার করবার জন্যই আজকের এই ওয়েবিনার। এবং এরপরে আমরা কালকে ঠিক কিভাবে অবজার্ভ করব এবং কি নিয়ে কি দেখতে পাবো, কোথা থেকে কতটা দেখতে পাবো, কি করা উচিত এবং উচিত নয়, এই সমস্ত বিষয়গুলোকে এবারে বলবেন আমাদের পরবর্তী স্পিকার ডক্টর রিন্টু নাথ। থ্যাংক ইউ ডক্টর নাথ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। হ্যাঁ বলুন, আপনি ওই স্লাইড। আমি কি অডিবল? আমি কি ভিজিবল? হ্যাঁ অডিবল 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 একদম। সকলকে সুপ্রভাত। ধন্যবাদ জেবিএন স্টেজকে বিজ্ঞান প্রচারের সঙ্গে একসঙ্গে এই প্রোগ্রামটা করার জন্য। ডক্টর মৈত্রী ভট্টাচার্য, ধন্যবাদ ডক্টর নকুল পাত্র, ডাইরেক্টর বিজ্ঞান প্রচার। আমরা আজকে যে প্রোগ্রামটা করছি এটা হচ্ছে অ্যানুয়াল সোলার এক্লিপস, যেটা কালকে হবে। তো সোলার এক্লিপস নিয়ে আমার স্ক্রিনটা পড়ে গেল। ডক্টর অভিজিৎ, আমি অডিবল? আমার স্ক্রিনটা হঠাৎ করে সরে গেছে দেখছি। অডিবল অডিবল। আচ্ছা ঠিক আছে। সোলার এক্লিপস নিয়ে অনেক রকম ভ্রান্ত ধারণা আছে, সেটা সম্পর্কে কিছুটা ডক্টর অভিজিৎ বললেন, কিন্তু এছাড়াও সোলার এক্লিপসের উপরে অনেক কিছু বলার আছে, যে কারণে আমরা সবসময় সূর্যগ্রহণ কিছু একটা এই টাইপের সূর্যগ্রহণ, বিশেষ করে সূর্যগ্রহণের সময় সায়েন্স কমিউনিকেটরসরা সবসময় চায় এটা নিয়ে কথা বলতে। আমার খুব মনে আছে যখন 1996-এ একবার সোলার এক্লিপস হয়েছিল, ওই সময় থেকে যখন যত লোকের সঙ্গে আমি কথা বলতাম ওই সময়, তখন আমি জাস্ট চাকরিতে জয়েন করেছি, তখন সংখ্যা যারা এসে দেখতেন, গ্রহণ দেখতেন, আর এখন 20 বছর হয়ে গেছে, 20 বছর পরে তারও বেশি সংখ্যা যারা গ্রহণ দেখেন তাদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। তাতে এটাই প্রমাণিত হয় যে সুপারস্টিশন যেটা ছিল সেটা ধীরে ধীরে কমছে, যেটা আমরা চাই। বিজ্ঞান প্রসার এবং বিজ্ঞান প্রসারের মতো বাকি যে সংস্থানগুলো আছে তাদের সবসময় এটাই চেষ্টা করা হয় এই টাইপের কোনো সেলেস্টিয়াল ঘটনা হলে সেটার সায়েন্টিফিক এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। আর সেটাই লক্ষ্য আমাদের। ন্যাশনাল ক্যাম্পেইন যে স্টার্ট করেছে বিজ্ঞান প্রসার, যেমন ডক্টর পারাশর বললেন, আমাদের একটা টিম কুরুক্ষেত্রতে গেছে এবং ওখান থেকে লাইভ টেলিকাস্ট করা হবে ইন্ডিয়া সায়েন্স টেলিভিশনের মাধ্যমে এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। আমরা চাই যে ভুল ধারণা, ভ্রান্ত ধারণা, এই যে সায়েন্স কমিউনিকেশন, এই গ্রহণকে উপলক্ষে করা হয় লোকের মধ্যে যে আছে, সেটা যেন চলে যায় ধীরে ধীরে। এটা একটা লং প্রসেস, একদিনে হয় না। কিন্তু এছাড়াও সূর্যগ্রহণ শুধু ভ্রান্ত ধারণা তো আছে লোকের মধ্যে, এছাড়াও যেটা আমরা বলতে চাই, অনেক ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট, অনেক সায়েন্টিফিক ডিসকাভারি থ্রু আউট দিস ইয়ার। গত 100 বছর ধরে 8টারও বেশি ডিসকাভারি করা হয়েছে সোলার এক্লিপসের সময়। কেন এই ডিসকাভারি কিভাবে হলো, সোলার এক্লিপস কেন দরকার ছিল, ওটা নিয়েও আমি একটু কথা বলবো আজকে। তো আমি লাইটটা সেশন শুরু করি, তারপরে যদি প্রশ্ন থাকে তারপরে আমি প্রশ্ন নেব। Dr. Abhijit, there is a problem. আমি প্রেজেন্টেশনের হ্যাঁ বলুন, ওই ডান দিকে নিচে ঠিক আছে ঠিক আছে, প্রথমে আসছিল না। হ্যাঁ এবার স্ক্রিনটা, ওকে, স্ক্রিনটা কি আসছে? হ্যালো, হ্যাঁ আসছে, দাঁড়ান। ইয়েস, নাও ইট ইজ কামিং ফাইন। ওকে, ইট ইজ ভিজিবল। তো আমি যে স্লাইডগুলো ইংলিশে বাংলাতে বলারই চেষ্টা করব পুরোটা। শুরুতে একটু ইন্ট্রোডাকশন দেবো, ওটা অনেকটাই আমি স্কিপ করবো কারণ ডক্টর কার অলরেডি কিছুটা এটা কভার করে নিয়েছেন। সায়েন্টিফিক এক্সপ্লেনেশন, এক্লিপস কেন সবসময়
নিউ মুনের সময় কেন এক্লিপস হয় না ওটা বলার চেষ্টা করবো। অ্যান্ড যেটা আমি পয়েন্ট করার চেষ্টা করছি, ডিসকভারি ডিউরিং সোলার এক্লিপস, যেটা অনেক ডিসকভারির মধ্যে আমি জাস্ট দুটো ডিসকভারির কথা বলবো। একটা হচ্ছে জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটির যে প্রুফ করা হয়েছিল, এটা ডিসকভারিটা ওই সময় হয়নি, ডিসকভারিটা তার আগে হয়েছিল 1915-এ ইঞ্জিনিয়ার করেছিলেন, বলেছিলেন, কিন্তু সেটা অবজারভেশন ভ্যালিডিটি যেটাকে বলে ভ্যালিড করা হয়েছিল 1919-এর যে টোটাল সোলার এক্লিপস হয়েছিল তাতে, সেই জন্য সেই এক্লিপসটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট এক্লিপস বলা হয়। এছাড়াও হিলিয়াম যে ডিসকভারি একটা সোলার ছিল, এছাড়াও অনেক ডিসকভারি আছে, কিন্তু আমি দুটো ডিসকভারির কথা বলবো। তার কিভাবে সোলার এক্লিপস অবজার্ভ করা উচিত, কি ডু সেটা একটু বলবো, এবং আমরা কি কি বিজ্ঞান প্রসারের তরফ থেকে কি করা হবে আউটরিচ অ্যাক্টিভিটিতে, সেটাও আমি অল্প একটু বলবো। সো হোয়াট ইজ এক্লিপস আমি যাচ্ছি না, এগুলো অলরেডি সবাই জানেন, অলরেডি কভার করেছেন। আমি শুধু এই লাস্টের লাইনটা দেখুন, অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল টার্মে এটা বলা হচ্ছে সিজিগি। এটা হচ্ছে যখন তিনটে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অবজেক্ট এক লাইনে থাকে সেটাকে বলে সিজিগি, যেটার অ্যাকচুয়াল মানে হচ্ছে ইয়াবস্টকেডার। দু রকমের এক্লিপস যেটা ডক্টর অভিজিৎ অলরেডি বলেছেন, সোলার এক্লিপস অ্যান্ড লুনার এক্লিপস, ডায়াগ্রামস গুলো অলরেডি দেওয়া হয়েছে। যেটা আমি বলতেছি যে 4 রকমের এক্লিপস হয়। একটা হচ্ছে পার্শিয়াল এক্লিপস, যেটা জায়গা থেকেই দেখা যায়, যখন টোটাল সোলার এক্লিপস হয় খুব একটা কম জায়গা, ছোট জায়গা থেকে দেখা যায়, বেশিরভাগ থেকে এই জায়গা থেকে দেখা যাবে পার্শিয়াল এক্লিপস। ইন্টারেস্টিং ঘটনা যেটা আগামীকাল হতে যাচ্ছে, সেটা কেন হয় সেটা দেখাবো। এছাড়া টোটাল সোলার এক্লিপসের ছাড়াও এছাড়া হাইব্রিড এক্লিপস হয়, হাইব্রিড স্যার আপনার কথার মাঝখানে কাটে ইন্টারাপশন করছে, দ্যাটস ক্রিয়েটিং ট্রাবল, একটু প্লিজ ওয়াচ দ্যাট। হ্যালো ডক্টর নাথ। হ্যালো ডক্টর নাথ। হ্যাঁ ডক্টর অভিজিৎ, হ্যাঁ, আপনার কানেক্টিভিটি চলে গেছিল। আমি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ বলুন বলুন, কানেক্টিভিটি লস হয়েছিল সামহাউ। ঠিক আছে, বলুন। তো আমরা কালকে হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আগামীকাল যেটা আমরা এই যে নর্থ ইন্ডিয়া সেটা কি কারণ ডক্টর রিন্টুনাথের কানেক্টিভিটি হয়তো সামহাউ একটু গোলমাল করছে, একটু ওয়েট করুন, চলে আসবে হোপফুলি।
সামহাও আমাদের ইন্টারনেট প্রবলেমের জন্য হয়তো ওনার কানেক্টিভিটি লস হয়েছে, আমরা একটু ওয়েট করব, উনি ব্যাক করবেন হোপফুলি এক্ষুনি। স্যার প্লিজ বাকিদেরকে ভিডিওটা একটু অফ রাখতে বলবেন, কানেক্টিভিটির প্রবলেম হচ্ছে। ওটা ভিডিও অফের জন্য নয়, মনে হয় ওটা পার্সোনাল রিন্টু নাথের কানেকশনের প্রবলেম। ডক্টর নাথের কানেক্টিভিটিতে কিছু গোলমাল হয়েছে, আমি চেষ্টা করছি ওনাকে কন্ট্যাক্ট করতে আবার। মানে আমরা জাস্ট এট দ্য বিগিনিং বলছিলামই যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমফানের পরে কানেক্টিভিটি গোলমাল হয়েছে, কিন্তু এখন দেখছি যে বিভিন্ন জায়গাতে একই অবস্থা প্রায়। আমাদের এখানে কি যতক্ষণ অভিজিৎ কানেক্টের রিকভার হোক, তার মাঝখানে আমি একটু কথা বলি, আমাদের মধ্যে কি অনেকজন টিচার আছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই, হ্যাঁ অবশ্যই। তাহলে একটু বলি যে আমাদের JBNSTS এর পরীক্ষাটা যেমন প্রত্যেক বছর হয়, সেরকম আমরা এবছরেও জানিয়েছিলাম, মানে আগে ডিসাইড করেছিলাম যে আমাদের 23rd অগস্ট পরীক্ষাটা হবে। কারণ অন্যান্যবার আমাদের, আপনারা জানেন যে অগাস্টে পরীক্ষাটা হয়, জুনিয়র স্কলারশিপ এবং সিনিয়র স্কলারশিপ। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা এটা নিয়ে অনেক আলোচনা করছি এবং আমাদের যতদূর মনে হচ্ছে যে পরীক্ষাটা 23rd অগস্ট হবে না বটেই, হয়তো আমরা অক্টোবরে বা মেবি যে অক্টোবর সময় আমরা পরীক্ষাটা নিয়ে যাব। তো আপনারা সবাই, আপনাদের ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই আগ্রহী হয়ে আমাদেরকে ফোন করছেন, জানতে চাইছেন। তো তাদের সবাইকে একটু কাইন্ডলি জানাবেন যে আমাদের যে ট্যালেন্ট সার্চ এক্সামিনেশনটা এবছরে আমরা একটু দেরিতে করব, কিন্তু সেটা অবশ্যই হবে। কাজেই সেটা নিয়ে মানে সবাই যেন একটু আমাদের ওয়েবসাইটটা ওয়াচ রাখেন। তো আমরা সবাইকে জানাবো যে এই মুহূর্তে একটু প্যান্ডেমিক পরিস্থিতিটা নর্মাল হবে, ছাত্ররা সেন্টারে এসে পরীক্ষা দিতে পারবে, সেই মুহূর্তে আমরা পরীক্ষাটা ডেট ঠিক করে ফেলবো। তো কাইন্ডলি আপনাদের টিচারদের কাছে রিকোয়েস্ট, আপনারা এটা সবাইকে একটু কনভে করবেন। ম্যাডাম,
আমি অ্যাকচুয়ালি একজন যে জুনিয়র, মানে এই বছরেরই জুনিয়র স্কলার বলছি। বলো। প্রফেসর শ্যামল চক্রবর্তীর যে লেকচারটা ছিল ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে তে, মানে আপনি আর ডক্টর পরাশর যেখানে ওয়েলকাম অ্যাড্রেস দিয়েছিলেন, ওই লেকচারটা কি আমরা স্কলাররা সামহাউ কি অ্যাক্সেস করতে পারবো? হ্যাঁ, ওই লেকচার কি আমাদের সমস্তগুলোই প্রসেসিং হচ্ছে, আমাদের সব লেকচারই রেকর্ড করা হয়েছে। তো আমরা ওটা খুব শীঘ্রই হবে যে আমাদের ওয়েবসাইটটি থেকেই সকলেই ওই লেকচারগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবে। তো ওগুলো একটু টেকনিক্যাল প্রসেস করতে সময় লাগে, তো সেজন্য আফটার I think after 15 days or 1 month it will be accessible. থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমরা কোনোভাবে ইন্টারনেট মহাশয়কে ধরতে পারছি না, আপনারা একটু ধৈর্য ধরে ওয়েট করুন, আমি আবারও চেষ্টা করছি ওনাকে। ফোন করছিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ফোন করছি। ওকে। হ্যাঁ, আমরা পেয়েছি ওনাকে, উনি জয়েন করলেন আবার, উনি বেরিয়ে গেছিলেন, উনি নিজেও ঠিক বুঝতে পারেননি সেই মুহূর্তে যে ওনার ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে। তো থ্যাংক ইউ। না, আপনার ফোনটা মিউট মোডে চলে গেছে, ওটাকে একটু অন করে নিন। হ্যাঁ ডক্টর নাথ, আপনার মাইক্রোফোনটা মিউট মোডে রয়েছে, ওটাকে আনমিউট করে নিন। হ্যাঁ, না আমার স্লাইডটা কি আচ্ছা স্লাইডটা আমি খুলে বেরিয়ে গেছি। আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি, আবার প্রেজেন্ট করছি। হ্যাঁ, স্লাইডটা একটু এতে নিয়ে আসুন। হ্যাঁ, এসছে কি এবার স্লাইডটা এসছে? ডক্টর কার? হ্যাঁ, আসছে, ইয়েস ইয়েস, এসে গেছে? হ্যাঁ এসে গেছে, নাও ইটস ভিজিবল। ফাইন। এসছে? আসছে ভিজিবল। হ্যাঁ ভিজিবল। কোন জায়গাটা আছে, জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি, এটা কি আমি বলতে পেরেছিলাম? এটা এসেছিল না, এটা বলা এইটা সোলার ইক্লিপস সায়েন্টিফিক ডিসকাভারি থেকে স্টার্ট করেছিলাম, পরে ওটা এসছে কি? না, এটাও আসেনি। এটা ফেজেস অফ সোলার ইক্লিপস এর আগেরটা। এর আগে আপনি যেখানে 4 ডিফারেন্ট টাইপস অফ ছিলেন সেখান থেকে কেটে গেছে। এটাও আসেনি। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ 4 ডিফারেন্ট টাইপস অফ এক্লিপস বলছিলেন, সেখান থেকে কেটে গেছিল। একদম আমার শুরুর স্ক্রিনটা কি জায়গায়।
স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে এখন? হ্যাঁ, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে, উই ক্যান সি। আচ্ছা, এবার এই টিল্টেড এটাও না, টিল্টেড না এরও আগে, এটা এরও আগে, এখান থেকে আরো আগে। ঠিক আছে, এগুলো স্কিপ করলেও চলে যাবে, এখন আপনারা হ্যাঁ, রিপিট করবো না তাহলে। এখানে ছিল। ঠিক আছে, এখান ঠিক থেকে, আছে। হ্যাঁ। আমি যেটা বলতে এখান থেকে শুরু করছি আবার, যে 4 রকম সোলার এক্লিপস দেখা যায়, এটা শোনা যাচ্ছে এবার? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, ফাইন। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো পার্শিয়াল সোলার এক্লিপস যেটা যখনই পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হয় তখন খুব একটা কম জায়গাতে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা যায়, বাকি বেশিরভাগ জায়গাতে যেটা দেখা যায় সেটা পার্শিয়াল সোলার এক্লিপস। এছাড়া আগামীকাল যেটা আমরা দেখবো এটা হচ্ছে অ্যানুলার এক্লিপস দেখবো। কারণটা পরে দেখাচ্ছি আমি, এই কারণগুলো ঠিক আছে আর রিপিট করতে পারছি না এখন। এই স্লাইডটা বলে দিই। এই যে মুন আর যে আর্থের মাঝে যখন সান আর আর্থের মাঝে যখন মুন আসে, চাঁদ আসে, তখন এই যে শ্যাডোটা পড়ে তার এই কোণগুলোর নাম হচ্ছে, প্রথম কোণটাকে বলে আমরা, তারপরে এই যে শ্যাডো রিজিয়নটা যেটাকে আমরা বলে, আর অ্যান্টামরা, এই যে এই জায়গাটাকে বলে অ্যান্টামরা, যখন ক্রস ওভার হয়ে যায়। আগামীকাল আমরা এই অ্যান্টামরাতে থাকবো, সে কারণে অ্যানুলার সোলার এক্লিপস দেখা যাবে কিছু জায়গা থেকে, নর্থ ইন্ডিয়াতে স্পেশালি দেখা যাবে, আফ্রিকান কিছু কান্ট্রিজে দেখা যাবে, যেটা হচ্ছে এইখানে আছি। হাইব্রিড সোলার এক্লিপস দেখা যায় যখন এই ক্রস ওভারে আসে। ক্রস ওভার আসার সময় কি হয়, অ্যানুলার সোলার এক্লিপসের মতো এক সময় আসবে, আবার ফুল সোলার এক্লিপস, টোটাল সোলার এক্লিপস থাকবে, আবার পার্শিয়ালও দেখা যাবে। আর যখন আমরাতে থাকি তখন টোটাল সোলার এক্লিপস দেখা যাবে। এটা পুরোটাই দূরত্বের উপর ডিপেন্ড করে। মানে এটা হচ্ছে খুব সারপ্রাইজিং ব্যাপার যে এটা যদিও স্কেলে নয়, এখান থেকে যদি আমরা একটা লাইন ড্র করি তাহলে যে অ্যাঙ্গুলার ডায়ামিটারটা যেটা হয় আর্থ থেকে সানের, অ্যান্ড অ্যাঙ্গুলার ডায়ামিটার যে মুনের হয়, এটা এক্স্যাক্টলি সেম হয়। কারণটা হচ্ছে ডিস্টেন্স, মুন যেটা মানে আর্থ থেকে যতটা, পৃথিবী থেকে যতটা কাছে আছে, সূর্য এতটা দূরে আছে, কিন্তু ডায়ামিটার ঠিক ওই প্রপোর্শনে বেশি বড়। সে কারণে এরকম একটা সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল করা যায়। এখান থেকে নিয়ে এইভাবে যে ট্যানজেন্ট ড্র করি আমরা, তো এইখানে একটা ট্রায়াঙ্গেল ছোট হবে আর এখানে একটা বড় ট্রায়াঙ্গেল হবে। সেটা হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং ফেনোমেনা। এই কারণে এক্লিপসটা এত বেশি ইন্টারেস্টিং যে অদ্ভুত ভাবে যে ডিস্টেন্সটা পুরো ম্যাচ করে যায়, যে ডায়ামিটার, মুনের ডায়ামিটার, সানের ডায়ামিটার, ডিস্টেন্স অফ মুন, ডিস্টেন্স অফ সান এক্স্যাক্টলি ম্যাচ করে যায়, যেন জিওমেট্রিতে কেউ একটা স্কেল দিয়ে যেন ড্র করেছে, এরকম হয়। এবার আমি বলি যে কেন সোলার এক্লিপস, আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো এখন? আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, একদম ক্লিয়ার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। কেন প্রত্যেকটা নিউ মুনে সোলার এক্লিপস হবে না? তার কারণ এই যে আমরা যদি একটা প্লেন কল্পনা করি, একটা বিন্দু আমরা পৃথিবীতে নিই আর একটা বিন্দু যদি চাঁদে নিই, এই প্লেনটা, এই যে ইলিপ্টিক প্লেন মানে হচ্ছে এখানে মুন আছে আর এই দিকে দূরে কোথাও সান আছে, এই প্লেনের সঙ্গে 5 ডিগ্রির মতো, প্রায় 5 ডিগ্রির মতো একটা অ্যাঙ্গেল থাকে। যে কারণে কি এই যে অ্যাঙ্গেল, এই ছবিটাতে দেখা যাচ্ছে যে এই যে প্লেনটা এইভাবে ঘুরছে, সবসময় এক্লিপস হতে পারবে না। যেমন এই যে এই ডায়াগ্রামটাতে এই যে মুন এরা অনেকটা উপরে থাকবে অথবা নিচে থাকবে, এই যে উপরে থাকবে নিচে থাকবে, খুব একটা একদম যখন কারেক্টলি এইভাবে পজিশন করে, যখন এই যে প্লেনটা, এই যে প্লেনটা এর সঙ্গে একসঙ্গে মার্জ হয়ে গেল, কারণ দুবার তো ক্রস ওভার হবেই, তো এই সময়টা একটা সোলার এক্লিপস দেখা যাবে এই দিক। ঠিক আছে, আরেকটা ছবিতে বোঝানোর চেষ্টা করছি। সোলার এক্লিপস উইন্ডো যেটাকে বলা হয়, যেটা বুঝতে পারছেন যে এই সময়টা অনেকগুলো সোলার এক্লিপস চলছে, এই যে সোলার এক্লিপস উইন্ডো চলছে এই সময়টা। কারণ এই যে বড়, এই যে অরেঞ্জ কালারের যে লাইনটা দেখা যাচ্ছে, এটা অ্যাকচুয়ালি অনেক বড় স্কেল অনুযায়ী, আর এই যে ভায়োলেট কালার লাইনটা দেখা যাচ্ছে এটা অনেক ছোট। কিন্তু এই সময়টা এটা চলছে যে এই যে মার্জিং ফেজটা চলছে, সেই কারণে সোলার এক্লিপস উইন্ডো বলা হয়। এই সময়টা অনেক দিন ধরে উইন্ডো বারবার সোলার এক্লিপসের মতো ঘটনাটা হতে থাকে, কিন্তু এটা খুব রেয়ার ফেনোমেনা। এটা আরেকটা ডায়াগ্রাম আরো ক্লিয়ার ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি। এই যে অ্যানুলার সোলার এক্লিপস হবে, এই যে এখন এই পজিশনে আছে এইটা মুনটা, যে কারণে এর অ্যান্টামরাটা টাচ করছে, এই জায়গাটা দেখা যাচ্ছে। এছাড়াও যেটা বলতে চাইছিলাম, খুব ইন্টারেস্টিং ফেনোমেনা কেন হয়, ধরুন যদি মুনটা যদি আরো দূরে থাকতো, যেমন ভিনাসের সময় কি হয়, ট্রানজিট বলি আমরা, তো এক্লিপস বলি না। তার কারণ হচ্ছে ভিনাস আমাদের থেকে এতটা দূরে রয়েছে যে ওটা একটা বিন্দুর মতো দেখবে, যখন ও সানকে ক্রস করে এটাকে ট্রানজিট বলে।
এটাকে ট্রানজিট বলে, কারণ এর ডিস্কটা সানকে ডিস্কে কভার করতে পারে না। যেটা আমি বললাম মুন এক্স্যাক্টলি করে নেয়, এতটা মানে কাছে রয়েছে ওর অরবিটাল রেডিয়াসটা এতটা ছোট, যে কারণে পুরোটাই ডিস্কে কভার করে নেয়, এটাকে বলে ট্রানজিট। অকাল্টেশন একটা জেনেরিক নেম, এইটাকেও অকাল্টেশন বলে বা অকাল্টেশন বলে, কিন্তু ট্রানজিয়েন্ট আর এক্লিপসের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে এক্লিপসে হচ্ছে কি পুরোটাকে হতে পারে, দ্যাট মিন অ্যাঙ্গুলার ডায়ামিটার মুন অ্যাঙ্গুলার ডায়ামিটার এন্ড সানের অ্যাঙ্গুলার ডায়ামিটার সেম যায়। তো ভিনাসের কি, ভিনাসের অ্যাঙ্গুলার ডায়ামিটার অনেক ছোট, একটা বিন্দুর মতো লাগে, এটাকে ট্রানজিট বলা হয়। যেটা অ্যানুলার সোলার এক্লিপস আমি এখন বলেছি, যে পেনামরা, এই যে কালকে যে আমরা ঘটনাটা দেখবো, মুনটা একটু দূরে আছে এখন, তার ফলে কি হচ্ছে এর যে আমরাটা এটা ক্রস ওভার হয়ে যাচ্ছে, আর এই যে এক্স্যাক্টলি যেখানে ক্রস ওভার হচ্ছে এখানে থাকলে কি হাইব্রিড দেখা যাবে, আর এইটাতে যদি আমরাতে থাকি তাহলে আমরা কি দেখবো, টোটাল সোলার এক্লিপস। আমরা আছি এই জায়গায়, এখন মুনটা এইখানে আছে, যে কারণে আমরা দেখবো অ্যানুলার সোলার এক্লিপস। তাই এরকম হবে, খুব পারফেক্ট হলেও একটা পরের ডায়াগ্রাম দেখায়, এটা হচ্ছে পারফেক্ট অ্যানুলার সোলার এক্লিপস, যেটা আফ্রিকান কিছুটা দেখা যায়, একটা নর্থ ইন্ডিয়া থেকে চান্স আছে কিছুটা, কিন্তু এক্স্যাক্টলি পারফেক্ট হবে না। কলকাতা থেকে কিছুটা 62% দেখার চান্স আছে, হতে পারে যদি ওয়েদার ভালো থাকে এই শেপটার মতো দেখা যেতে পারে কলকাতা থেকে অ্যানুলার সোলার এক্লিপসে। এবার যেটা মেইন পার্ট আমার আজকে লেকচারে, সেটা হচ্ছে ডিসকভারি, সায়েন্টিফিক ডিসকভারি। অনেকদিন ধরেই সোলার এক্লিপস চেস করা হয়, সায়েন্টিস্টরা সবসময় ইন্টারেস্টেড, ওটা দেখলে ওটা যদি জানতে পারা যায় তাহলে খুব ব্যাপারটা নিয়ে ইন্টারেস্ট, প্রচুর ডিসকভারি এন্ড ভ্যালিডেশন হয়েছে, কারণ এটা এত রেয়ার ফেনোমেন। সময় সান কিছু মেজারমেন্টস নেওয়া, স্পেশালি সান করোনা, যেটা মেজারমেন্ট নেওয়ার জন্য সান ডিস্ককে কভার করে ফেলার ওটাকে মেজারমেন্ট করতে সুবিধা হয়। তো অনেকগুলো ডিসকভারি দুটোকে কনসিডার করেছি, একটা হচ্ছে জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি, এটাকে ভ্যালিডেশন করা হয়। ডিসকভারি তো আইনস্টাইন করেছেন 1950, কিন্তু এটা ভ্যালিডেশন করা হয়েছিল টোটাল 1919 সালে করা হয়েছিল। তারপরে কিন্তু আইনস্টাইন খুব ফেমাস হলেন, সবাই জানতে পারলো জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি, তখন ভ্যালিডেট করা হলো। একটা হচ্ছে নিয়েছে, অনেকগুলো আছে কিন্তু আমি জাস্ট দুটো ইন্টারেস্টিং নিয়েছি। ডিসকভারি অফ হিলিয়াম, এটা 1968 সালে হয়েছে। তার আগে হিলিয়াম বস্তুটি কেউ জানতো না, পৃথিবীতে ছিলই না, প্রথম ডিসকভারি আছে। এখন আমরা সব জানি কি স্থানে সবসময় ফিউশন রিয়াকশন হচ্ছে, হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম হচ্ছে, কিন্তু হিলিয়াম বস্তুটি কিন্তু কেউ জান 1868 সালের আগে হিলিয়াম বস্তু কেউ জানতোই না, সেটা স্থানে ডিসকভার করা হলো, তারপরে হয়েছে, সেটা আর একটা স্টোরি। তো জেনারেল রিলেটিভিটি বললেন 1915 সালে ওনার সেকেন্ড পেপার, ফার্স্ট পেপারটা ছিল রিলেটিভিটি। তো স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি উনি যখন জেনারেল থিওরি 1915 সালে, তখন মধ্যে ছিল কি বাইরে যখন একটা বড় হেভি অবজেক্টকে, যেমন সান কিংবা জুপিটার কিংবা বড় হেভি অবজেক্ট, তখন লাইট কিন্তু বেন্ড হয়ে যায় এই টাইপের। এটা লাইট যদি সোজা যায় এই সোজা যেতে পারে, কিন্তু গ্র্যাভিটেশনাল বেন্ডিং হয়, একটা যত বেশি এগিয়ে তত বেশি এই কার্ভেচারটা বাড়বে, স্পেস-টাইম কার্ভেচার বলা হয় এটাকে। তখন লাইটটা বেন্ড হয়ে যাবে, লাইট কিন্তু যাচ্ছে ওর নিজের সোজাই যাচ্ছে, কিন্তু অবজার্ভ যেটা দেখবো লাইটটা এইভাবে ছিল, এখানে হেভি অবজেক্ট থাকার জন্য একদম বেঁকে গেল। তো এটা হচ্ছে একটা ধারণা আমি বল স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটিতে। খুব একটা লোকে খুব যে ওই সময় সবাই বুঝতে পারলো তা না। তো এখন 1915 সালে এই প্রেজেন্টেশন প্রেজেন্ট করলেন রাশিয়ান সায়েন্স, এটা জন্ম দিয়েছিলেন। ওই সময় ওয়ার্ল্ড ওয়ার ছিল, ইংরেজ নাম ছিলেন এডিংটন। এডিং ব্যাপারটা নিয়ে খুব ইন্টারেস্টেড, উনি যখন জানলেন আইনস্টাইনের থিওরি অফ জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটিটা নিয়ে জানলেন, খুব ইন্টারেস্ট ছিলেন। কিন্তু ওই সময় যেহেতু ওয়ার চলছে, কোনো পেপার ফুল পাওয়া, আদান প্রদান জার্মানি অ্যান্ড ইংল্যান্ডে সম্ভব ছিল না, কিন্তু ওনারা ফরাসি ছিলেন, আর পুরো পেজ জোগাড় করলেন, এবং পরে উনি দিলেন যে এটার একটা পসিবিলিটি হচ্ছে অবজারভেশনাল ভ্যালিডিটি। অবজারভেশনাল ভ্যালিডিটিতে এই যে লাইট বেস, কারণ উনি নিজস্ব নাম্বার ছিলেন, উনি সবসময় এটা নিয়ে চর্চা করতেন, উনি ভাবলেন যে লাইট হচ্ছে এটা কিন্তু অবজারভেশনাল করতে পারি। উনি ডাইসন আরেকজন
সিনিয়র ওনার সঙ্গে কথা বললেন এবং ওরা রিয়েলাইজ করলেন যে 19 সালে যে টোটাল সোলার এক্লিপস হবে তাতে কিন্তু গোল্ডেন অপরচুনিটি হচ্ছে আইনস্টাইন টেস্টটা মানে ভ্যালিডেট করা যাবে ওটা। তো ওইটা কি ওনারা দেখলেন যে ক্যালকুলেট করে দেখলেন সান প্রমিনেন্ট গ্রুপ অফ হেডেস এর সামনে থাকবে। তার যদি এই যে ছবিটা আমি এইখানে যদি হেডেস বলা হয় অ্যাকচুয়াল স্টার লোকেশন, ওটা তো তাহলে এইভাবে বেন্ড হয়ে আসবে, ওর পজিশনটা এইভাবে এখানটা দেখাবে। তার মানে ওনারা বললেন ইক্লিপসের সময় যদি মেজারমেন্ট নিই তখন বেন্ডিংটা বুঝতে পারবো, কারণ সান তখন হেডেসের সামনে থাকবে। হেডেসকে দেখার কথা না, এটা গার্ড করছে, কিন্তু হেডেস যায় যদি এখান থেকে সোলার ইক্লিপসের সময় দেখা যায়, তার মানে এটা প্রমাণ করা যাবে যে অ্যাকচুয়ালি লাইট বেন্ড হচ্ছে। তার জন্য আবার যখন সান এখানে থাকবে না, মানে সান এইদিকে আছে, তখনও আবার এটা নিতে হবে। সেই দুটো পজিশনের মধ্যে ডিফারেন্স থেকেই বোঝা যাবে লাইট রে অ্যাকচুয়ালি বেন্ড হয়েছিল। তো দুটো এক্সপেরিমেন্ট করা হলো, একটা বললে এডিংটন নিজে যাবেন, আর একটা যে যিনি সেম অবজারভেটরি করতেন তিনি যাবেন এবং ডাইসন ওনার অবজারভেটরি থেকে ওই ডেটাটা দুটো হয়েছিল। এডিংটন গেছিলেন ওয়েস্ট আফ্রিকাতে, অ্যান্ড্রু ক্যামিলিন এই যে ওনার সাথী উনি গেলেন সাবরাল ইন ব্রাজিল। এগুলো হচ্ছে ফাইল পিকচার, এটা হচ্ছে ছবি যেখানে এডিংটন গেছিলেন, আর এটা হচ্ছে যেখানে ডাইসনের গেছিল। কিন্তু হলো এই যেখানে এই যেটা এটা হচ্ছে ফাইল ফটো, এই প্রিন্সিপেতে যেদিন এই যে ক্লাউডি ওয়েদার যেটা এটা খুব রেইন স্টার্ট হয়ে গেল, ছবি নেওয়া গেল না, মানে সময় কভার দেখা গেল না, ছবিও নেওয়া না, কিন্তু একদম যখন ইয়ার টোটালিটি ছিল ওটা টোটাল সোলার এক্লিপস ছিল। সান তখন একটু দেখা যেত, মানে সান মানে ডিস্ক কভার হয়ে গেছে, ওটা একটু একটু করে ক্লাউড সরে গেল, কয়েকটা ছবি নেওয়া গেছিল, জাস্ট ছবি। তার মধ্যে দুটো ছবি যে ইউজ করা যেতে পারে, ভ্যালিডিটি যেটা বলা ওটা হয়তো ইউজ করা যেতে পারে। এটা হচ্ছে প্রিন্সিপের ঘটনা। এবার সবরেলের ঘটনা। সবরেলে কি হয়েছিল, ডাইস যে সাথে গিয়েছিল তিনি একটা ক্যাম্প করে বড় টেলিস্কোপ হয়েছিল, দেখছেন যে খুব বড় একটা টেলিস্কোপ এখানে। কিন্তু কি হলো, এটা ওনারা ধরতে পারেননি যে সবরেলের যে টেম্পারেচার যেটা এত বেশি ছিল, মানে একদিন আগে গিয়ে সেট আপ হয়েছে, ওটাই কিন্তু টেম্পারেচার পুরো ক্যালকুলেশন করেছিল এই টেলিস্কোপ। এতে ছবি হলো দেখা গেল এটা ছবিগুলো কোনো ছবি, কারণ এটা সবগুলো খারাপ হয়ে গেছে, এত বেশি হাই টেম্পারেচার ছিল, লোহা দিয়ে বা জিনিস ক্যালিব্রেশন সব খারাপ হয়ে গেছিল। কিন্তু ফর্চুনেটলি কি হয়েছিল, একটা ব্যাকআপ টেলিস্কোপ নেওয়া হয়েছিল, ছোট একটা টেলিস্কোপ। আপনারা সবাই জানবেন যে গ্রহণ দেখার খুব বড় টেলিস্কোপ দরকার হয় না, এটা থেকেও দেখা যায়। যদি অবজারভেশন যে ডিটেইলে দেখতে হয় তাহলে একটা ছোটখাটো দিয়েও দেখা যায়। যদি অবশ্যই এটা মনে রাখতে হবে রাখা যাবে না, খারাপ হয়ে যাবে। যাই হোক, 4 ইঞ্চি টেলিস্কোপে এটাতে কিছু ছবি হয়েছিল, ছবিগুলো দেখা গেল মোস্ট কনভিনিয়েন্ট প্রুফ। যখন ফাইনাল অ্যানালিসিস করা যাবে তখন দেখা গেল ওই যে ছবি 4 টেলিস্কোপ দিয়ে ওটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল। এন্ড এটা প্রায় 5 মাসের উপরে যে ডেটা অ্যানালিসিস করে, যেমন বললাম যে সোলার এক্লিপসের সময়ও ডেটা নিতে হবে, ছবি নিতে হবে, এবং এক্লিপস নেই সেই ছবি নিতে হবে। তারপরে অনেক ঘটনা হয়েছিল, আমি পুরোটা বললাম না। ফার্স্ট পার্ট ছিল এডিংয়ে পুরো ওখানে সবাই ভিড়ে ধরে লিখেছিল, চলে হলো। এই ঘটনার পরেও ওনারা ডেটা অ্যানালিসিস করতে এলেন এবং ডাইসন এন্ড এডিংটন ওনার যে ডেটা ওনারা 1999 নভেম্বরে লন্ডনে ওনারা প্রেজেন্ট করলেন। ওই প্রেজেন্টেশন করে ওনারা বললেন যে আইনস্টাইন যেটা করেছেন রেজাল্ট কনসিস্টেন্ট, মানে রেজাল্ট যেটা ওনারা পেয়েছেন সেটা খুব প্রেডিকশনের কতটা বেন্ড হবে। এখানে আমি বলে রাখি
নিউটন যে প্রেডিক্টর দিয়েছিলেন, নিউটনের প্রেডিকশন অনুযায়ী, প্রেডিকশন দেয় একজনের অনুযায়ী, তাতেও লাইট বেন্ড হয়, কারণ নিউটন কিন্তু লাইটকে পাসলছেন, বলেছেন যে এখনো যদি আমরা জানি যে লাইট হচ্ছে ওয়েভ অ্যাজ ওয়েল এজ পার্টিকেল, ডিপেন্ডস অন সিচুয়েশনটা কোন সিচুয়েশনে হিসেবে কখনো হিসেবে বিহেভ করে। সুতরাং কিন্তু ওটা কর্পাস বলেছে কিন্তু লাইট বিন প্রেডিক্ট করা যায়, কিন্তু যে হবে এটা আইনস্টাইনের প্রেডিকশন আর আইনস্টাইনের থিওরিতে মতো হয়, থিওরি ইউজ করে দেখা গেল রেজাল্ট যেটা, এটা আইনস্টাইন সঙ্গে হয়েছে। এতে প্রথম অবজারভেশনাল ভ্যালিডিটি আইনস্টাইনের হলো, এবং তার কিন্তু এই রিলেটিভিটি এত বেশি আইনস্টাইন অলমোস্ট সিমিলারিটি হয়ে গেছিলেন। খুব ভালো ঘটনা, এটা নিয়ে ডিটেইল আপনারা জানতে চান তা ওতে কিন্তু এটা নিয়ে একটা ডিটেইল আলোচনা হয়েছে এই আইনস্টাইনের জেনারেল রিলেটিভিটি। আরেকটা হচ্ছে ছোট্ট করে বলি, হিলি ডিসকভার ছিল ফ্রেঞ্চ অ্যাস্ট্রোনমার, এই যে জেমস পিয়েরে যেন খুব ইন্টারেস্টেড ছিলেন সবসময় এটলিস্ট হলেই ওখানে চলে যেতেন, এবং আমার কাছে এরকম একটা যেটা দিয়ে লাইটের আমি পুরো ডিটেইলে স্পেকট্রাম দেখা যায় আর কি। স্পেকট্রাম দু রকমের স্পেকট্রাম, এমিশন স্পেকট্রাম, অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রাম। চলে যাচ্ছি না, কোয়েশ্চেন থাকে তখন আমি নেব, আমি বুঝি যে আপনাদের এটা আছে তখন। তো উনি ইন্ডিয়া থেকে ছিলেন, ইন্ডিয়াতে 1860 এসেছিলেন, ওখানে টোটাল উনি জানতেন, তো এখানে চলে এসেছিলেন। তো কিন্তু চলে এসেছিলেন ইন্ডিয়াতে, ওখানে উনি অনেকদিন 15 দিন করেছেন ওখানে। এবং যখন স্পেকট্রোস্কোপিক অ্যানালিসিস করলেন তখন দেখলেন যে ইয়েলো লাইট ওয়েভলেন্থ কোনো নোন ম্যাচ করছে না। জানলেন যে স্পেকট্রাম যে ফিঙ্গার মতো, যে কোনো সাবস্টেন্স যদি গ্যাস নিয়ে যাওয়া হয় ও লাইট স্পেকট্রাম যদি দেওয়া হয়, মানে পেছনে দেওয়া হয় যে লাইট লাইট দেখা যায়, এখানে আপনি এমিশন দেখিয়েছে, এবং ওটাই ওখানে লাইট পাস করানো যাবে তখন ওগুলো হয়ে যায়, যেগুলো অবজার্ভ করে ওটাই অবজার্ভ করে নেয়। এটা হচ্ছে সেম এলিমেন্ট, কিন্তু প্রত্যেকটা হাইড্রোজেনের একরকম স্পেকট্রাম, আবার যদি হিলিয়াম দেখা যায় তার স্পেকট্রাম কিন্তু আলাদা হবে। এরকম একটা সাবস্টেন্সকে ফর্মে, গ্যাস ফর্মে যদি নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে স্পেকট্রামটা ডিফারেন্ট হয়। এই জন্য এটাকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বলে। যে কোনো অ্যানালিসিসের জন্য, যেমন ধরুন ডিস্টেন্স কি এলিমেন্ট আছে, কিন্তু স্পেকট্রাম অ্যানালিসিস করলেই বোঝা যায় ওই স্টারে কি কি এলিমেন্ট আছে। তো উনি যখন করলেন তখন দেখলেন যে এটা ইন্ডিয়াতে মানে জানা কোনো সঙ্গে ম্যাচ করছে না, এবং তারপরে অনেকদিন যদিও এই কিন্তু হিলিয়ামটা দেননি, আমি ওই আর্টিকেলটা পড়তে পারবেন, ছিলেন যিনি পরে এই হিলিয়ামটা ছিল, এবং পরে হিলিয়ামের যে কিন্তু প্রথম হিলিয়াম সানে, আর সেটা কখন করা এই দুটো নিয়ে আমি ডিসকভারিটা শেষ করলাম। আচ্ছা, আমাকে শোনা যাচ্ছে তো? আমি অনেকক্ষণ বলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আপনাকে শোনা যাচ্ছে, কিন্তু আপনার ভয়েসটা খুব ফ্লাকচুয়েট করছে মাঝে মাঝে ডিউ টু দা কানেক্টিভিটি মেবি। হ্যাঁ, তো আমি নিজেও এটা হতে পারে, মানে হয়তো ওয়াইফাই ইউজ করছেন যার ফলে কানেক্টিভিটি কোথাও ফ্লাকচুয়েট করছে বলে ব্যান্ডউইথ হয়তো পুরোটা পাচ্ছে না। that might be a problem, so people are reporting for that. So আমি জানি না, I know it's beyond our hand যে ইন্টারনেটের connectivity and the bandwidth we cannot change instantaneously. ঠিক আছে, এখন স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, slide is visible, okay. আচ্ছা, তো আমি ডিসকভারি পার্টটা আমি শেষ, যাদের কোয়েশ্চেনস আছে আপনার আমাকে প্রেজেন্টেশনে করবেন, স্পেশালি যদি স্পেকট্রামের উপর কোয়েশ্চেন থাকে, জিটিআর জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি উপর কোয়েশ্চেন থাকে, কারণ এই যে এক্সপেডিশন গুলো হয়েছিল এগুলো হচ্ছে সায়েন্টিফিক এনার্জির একটা অঙ্গ। এটা মানে যে সোলার এক্লিপস শুধু এমন
উপলব্ধি করছি, ইন্টারেস্টিং হচ্ছে, তার সঙ্গে এত সায়েন্টিফিক ডিসকভারি এবং তার যে ভেরিয়েশন রয়েছে সব ইন্টারেস্টিং। এই স্টোরিগুলো যা আমাদের ব্যাপারটা কিংবা যে কোনো ব্যাপারটা আরো বেশি উৎসাহিত হবেন এবং আমাদের স্টুডেন্টস আরো বেশি উৎসাহিত হবেন যখন জানবেন 150 বছর ধরে সায়েন্টিস্টরা ক্লিপস ওয়েট করে ছিলেন যে ক্লিপসের সময়, যেমন আমি বললাম এডিংটন যে 1915 সালে, 1919 সালে উনি ওনারা প্ল্যান করলেন কি টোটাল থেকে আইনের রিলেটিভিটি অবজারভেশনাল ভ্যালিডিটি করবে। তার মানে কি 5 বছর ধরে 15 বছর ধরে ওনারা করলেন ওটা অবজারভেশন দেখবেন এবং ওটা প্রুফ করবেন। এইটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক মেথোডোলজি, এই যে এইভাবে এগিয়ে যায়। হচ্ছে ডিসকভারি, দুটো ডিসকভারি নিলাম আমি। তারপরে হাউ টু অবজার্ভ সোলার এক্লিপস, এগুলো আপনারা জানেন সবাই। প্রপার গ্লাস হবে, মাইলার ফিল্টার বলে এটাকে। মাইলার ফিল্টার কিন্তু জানতে হবে যে কোন এক্স্যাক্টলি মাইলার ফিল্টার, যে কোনো মাইলার ফিল্টার ইউজ করা উচিত না। অনেকে ইউজ করেন না, সানগ্লাস ইউজ করবেন না, কারণ আপনি জানেন না এই লাইট থেকে কাট করতে পারবে। তার একটা কারণ বলি, সোলার সময় কি হয়, সোলার কথা যখন টোটাল সোলার এক্লিপসের লাইট পুরোটা কাট হয়ে যায়, তখন আমাদের ভিউটা ডাইরেক্ট মানে অনেক বড় হয়ে যায়, কারণ লাইট আসছে না, তো ওটা বড় দেখার চেষ্টা করে। যেমন ঘরে আমরা যাই, অন্ধকার ঘরে যাই, আমাদের পিউপিল কিন্তু খুব ডাইলেট, অনেকটা বড় হয়ে যায় চোখে। তখন যদি হঠাৎ করে জ্বালানো হয়, হঠাৎ করে লাইট, তখন কিন্তু হঠাৎ করে একটা আমাদের মনে হয় যে অনেকটা লাইট চলে আসলো, খুব স্বস্তি হয় তখন দেখবেন। তো এই জিনিসটা কিন্তু সোলার এক্লিপসের সময় হতে, যখন হয়ে যায়, মুন ডিস্ক যখন সান ডিস্ক পুরো গার্ড করে ফেলে, তখন আবার সরে যায়। ওই সময় যে কণাটা আসে, ওই সময় পিউপিলটা এত বেশি প্রচুর পরিমাণে লাইট ভেতরে ঢুকে যায় এবং ওই গিয়ে পুরো রেটিনাটাকে খুব গ্রস্ত করে। সে কারণে সোলার এক্লিপস দেখার সময় বিশেষ করে সাবধানতা পালন করতে হবে। আমরা বুঝতেও পারবো না টিউব ডাইলেটেড ফর্মে আছে, সেই জন্য কেউ প্লিজ ডার্ক ইউজ করবেন না, আনলেস ইউ নো দিস ইজ এই সোলার এক্লিপস দেখার রেডের মাইলার ফিল্টার, তখনই ওয়েল্ডার গ্লাস ইউজ করা যায়। ওয়েল্ডার গ্লাসের নাম্বার 16, তাও এটা কনফার্ম করবো, 16 আমার যতদূর মনে আছে ওটাই করা যায়। গ্লাস যেহেতু পাওয়া সম্ভব নয় ওই জন্য এখানে, কিন্তু যেটা আমি বলতে চাই ইনডাইরেক্ট অবজারভেশন এইরকম, যেমন পিন হোল ক্যামেরা দিয়ে, এটা সবাই জানে, স্টুডেন্ট যে কি পিন হোল ক্যামেরা দিয়ে নেওয়া যায়, এইরকম একটা, এটা একটা পিন হোল ক্যামেরা দিয়ে এখানে ছোট্ট একটা টুল দিয়ে সানলাইটের এই সানলে দেখা যায়, এগুলো খুব সেফ অবজারভেশন। ঠিক আছে, পিন হোল ক্যামেরা কিভাবে কনস্ট্রাক্ট করা হয় ওটা জানাই যায়, লেখা যায়। তাছাড়া প্রজেকশন করে, যেমন একটা ছোট্ট একটা বিন, এটা দূরবীন দেখেও চোখ জানি না যায় এখানে, এটা প্রজেকশন এখানে ফেলে, এটা খুব সুন্দর। এগুলো সব অ্যাক্টিভিটি, অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিভিটি গুলো এগুলো করা যায়, যেটা অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটি আমাদের বিজ্ঞান সাইটের লিঙ্কটা আমি এখনই করবো, আপনারা লিখে নেবেন। তো এইভাবে আপনার সূর্যগ্রহণ দেখতে পারেন এবং অনেকে মিলে একসঙ্গে দেখা যেতে পারে তখন। তো হোয়াই সোলার এক্লিপস ইম্পর্টেন্ট, একটা হচ্ছে কনফার্মেশনাল অ্যাক্টিভিটিস, কি কনফার্ম করবেন, কি এটা অ্যানুলার হলো না টোটাল হলো না হলো, অফ মুন অন দ্য আর্থ ওই সময় সোলার এক্লিপসের সময় প্ল্যান অলসো, মানে এটা হচ্ছে এখন তো সবাই জানে, কিন্তু এখন এমনও ছিল যে এক্লিপস দিয়ে প্রমাণ করা যেত যে কে দিকে ঘুরছে, তাই না, এই আর্থ দিকে ঘুরছে না সান ঘুরছে, এটাও প্রমাণ করা যায় এক্লিপস দিয়ে। অ্যাক্টিভিটিস কি করা যেতে পারে, যেটা আমরা মূল প্রেজেন্স অফ হিলিয়াম সানস অ্যাটমসফিয়ার ছিল, এটা আমরা থিওরি অফ রিলেটিভিটি, এটা অপশনাল ভ্যালিডেশন ছিল। তারপরে এগুলো বাকি জেনারেল অ্যাক্টিভিটিস কিছু আছে, measuring the velocities of sun and moon, measuring the diameter of sun and moon, এগুলো সব এগুলো লিস্ট করা আছে আমাদের সাইটে। যারা স্টুডেন্টকে মোটিভেট করতেন যে সোলার এক্লিপসের সময় এই অ্যাক্টিভিটিস গুলো করা যায়। তার আগে যদি বলা যায় কি সোলার এক্লিপসের সময় এত সবারই হয়ে গেছে,
স্যার তো আপনি কি এটা কিছু এই বিষয়ে কিন্তু বলছিলেন? আগামীকালে যেটা হচ্ছে বলেছি পার্ট অফ নর্দার্ন ইন্ডিয়া। হ্যাঁ যাচ্ছে না? আপনার মনে হয় একটা মাইক্রোফোনটা স্টপ হয়ে গেছিল বলে জিজ্ঞেস করছি। হ্যালো, ইয়েস, আমি বলছি। আচ্ছা, নাকি আমার আওয়াজটা হ্যালো, আসছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, কথাটা একটু কেটে কেটে আসছে, বাট ঠিক ডক্টর অভিজিৎ, হ্যাঁ, বলুন বলুন, আপনার কথাটা মাঝে একটু কেটে কেটে যাচ্ছিল, যার জন্য হয়তো অনেকে বুঝতে পারেনি কয়েকটা। এখন পাওয়া ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি ভীষণই পুয়ার আছে বলে মনে হচ্ছে, মানে many people are writing in the chat box as well. হুম, হ্যাঁ বলুন। তাই না আওয়াজটা? কিছু করার নেই এখন। আসলে আমার মনে হচ্ছে ব্যান্ডউইথ খুব কম যাচ্ছে। weather is a problem. Weather is a problem. ঠিক আছে, পারে সময় নেই এখন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার প্রেজেন্টেশনটা বোধহয় শেষ হলো, তো আমরা কি একটু যদি কারো প্রশ্ন থাকে কিছু ওপেন কোশ্চেন আওয়ার্সে যেতে পারি? আমি যারা পার্টিসিপেন্টস তাদের কাছে বলবো, আপনাদের কারো যদি প্রশ্ন থাকে আপনারা কাইন্ডলি করতে পারেন। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন, যারা প্রশ্ন করতে চান তারা জিজ্ঞেস করতে পারেন কিছু রিগার্ডিং দ্য সোলার এক্লিপস এবং কালকে যে ইভেন্ট, যেটা অলরেডি ডক্টর নাথ বলেওছেন একবার যে ওটা একটা লাইভ টেলিকাস্ট ওরা করছে বিজ্ঞান প্রসার থেকে, দে হ্যাভ আ চ্যানেল, অ্যান্ড সেই চ্যানেলের আমি এই মাঝখানে একটা জিনিস বলে রাখি, সেটা হচ্ছে যে আপনারা সবাই আমাদের ফ্লায়ারটা পেয়েছিলেন, এই প্রোগ্রামের যে একটা ফ্লায়ার সবার কাছে গেছে ইমেলে একটা, আপনাদের হ্যাঁ, সবার আমরা কাছে পেয়েছি। এই ফ্লায়ারটাতে দেখবেন ওখানে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় বাঁদিকে একটু নিচের দিকে দেখবেন যে একটা লিংক দেওয়া আছে, ক্লিক করলেই ফ্লায়ারটার উপরে ক্লিক করলেই পিডিএফ ফাইলটা খুলে ক্লিক করলেই আপনি দেখতে পাবেন যে ইউ ক্যান ডাউনলোড মোর রিসোর্সেস। তো সেইখানে একটা লিংক দেওয়া আছে, যে লিংকে গেলে আপনারা বিজ্ঞান প্রসার থেকে ওরা অনেক বই তৈরি করেছে, অনেক রিসোর্স মেটেরিয়ালস দিয়েছে, যেটা আপনারা ফ্রি অফ কস্ট ডাউনলোড করতে পারবেন এই সময়ের জন্য। তো সেটাতে একটু গো থ্রু করবেন এবং সার্চ করে যদি মনে করেন তো আপনারা সেই রিসোর্স গুলো ইউটিলাইজ করতে পারেন। ডক্টর নাথ, আপনার হ্যাঁ আছেন আপনি? হ্যালো, আমার মনে হচ্ছে ডক্টর রিন্টুনাথের আরেকবার কানেক্টিভিটি প্রবলেম রয়েছে, উনি বোধহয় কানেক্ট করতে পারেননি, আমি তবুও চেষ্টা করছি। আর দ্য মিন টাইম আমরা ডক্টর নকুল পরাশারকে দেখতে পাচ্ছি, উনিও রয়েছেন এখন। তো কালকের এই ইভেন্ট নিয়ে যদি আপনাদের কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকে আপনারা করতে পারেন প্রশ্ন। Sure. আমি চেষ্টা করছি ইন বিটুইন আবার ডক্টর নাথকে একবার ফোন করে ওনাকে ধরবার, কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি উনি কানেক্টিভিটি থেকে বেরিয়ে গেছেন এই মুহূর্তে। দেখা যেতে পারে। কলকাতা থেকে কিরকম দেখা যেতে পারে, তারা কোনো picture দেখেন?
Dr. Parashar ki bolben reply. Did you understand the Bengali? He wanted to know how it can be seen from Calcutta. হ্যাঁ, আমি তো আগে বললাম তো কালকে you can see from Calcutta. The only thing is the time, exact time which this path shows is 12:35 p.m. 35 minutes past 12 o'clock kalke. 65% is what we can expect, we can see, and this will start from 10:46 and will end at 2:17. This is local time Kolkata, where this should be this whole annular solar eclipse would be there. Since we are very far away from the path of the annular solar eclipse, only 65% would be visible. So which means that total annular solar eclipse, which means the ring in the sky, would be very hazy. You would not be able to see the exact ring, but yes, to quite an extent, it will be 65.62. Had you been closer to the path, you could probably see. I mean, I can share my screen if that is possible, and let me see if I can do that. Yes, right side, right bottom corner, you get the presentation. Yeah, let me see if I can get my screen shared. So কলকাতায় যেটা হবে অ্যাকচুয়ালি 65% মানে হচ্ছে যে আমরা রিংটা দেখতে পাবো না, যে ফায়ার রিং যেটা আমরা বলি, মানে are you able to see my screen now? not yet. Okay, 1 second. Is it visible now? Yes, it is coming. Just a minute. Yes, it is coming. Now, what you need to do is your slides or whatever you want. No, it's not slide. It's just that particular. Yeah, right. So, no, it's. Yeah, ওটা দেখাতে চাই. You're presenting to everyone, but No, it says. that's okay. You open that window. You open that window where you have kept the map. Yes. Now you can tell. You cannot see yourself or the others, but you can see the map, and we can see that map too. You can see my cursor, and this is where Kolkata is, where the cursor is at the moment. So this is the path of the annularity, and from here to here is the distance. So if you can see, there are different bands of colors. So Kolkata, for that matter, gets into the band of less than slightly more than 50%. So that is where you get 65 points. See, if you see here, Kolkata, it says this is entire detail. Can you see that screen? Yes, we can see. Yeah, it says the duration is 3 hours 31 minutes 3 seconds. Partially begins at 10:46. Maximum is at 12:35:39, and partial ends at about 2:17. The percentage that you can visualize is 65.52. So, and the magnitude also is given. So, unfortunately, the forecast says there are few storms and broken clouds. So, so this could be another show spoiler tomorrow, but keep your gadgets ready, and that's where you could see. And just for our information, Dr. Parashar, can you just move the cursor in the topmost band so that people will be aware that where from they will get the 99% or 96 or 98%? Yeah. So here in Tehri in Uttarakhand, you can see 98.96%. Now, if I take to some other point in Sirsa, it's about 30 seconds, and the percentage is 98. So the more exact and accurate if I get there is 98.92 in Sirsa. Then there's another place, Hanumangarh also. See, it's a little away, so it's 98.57. So the moment you move away from this line, this, right in the middle of this line, this is where you have 98, 99%. And also the period of annularity is also that matters. So some places it would be for 30 minutes, it would be for some minutes. So for example, if I go there again on Dehradun, it is only for 19 seconds. So here if you go in Sirsa, it is for 30 seconds. In some places it is 33 seconds even. So 31 seconds in Gharsana in Rajasthan,
where the border is where it entered. And then if you see, if I think 30 seconds, so and so forth. Let's see what happens here in Nanda Devi. It's for 35 seconds. And it's 98.97. So these are, so this is a very interesting map on timeanddate.com that you can also go and visit. So I Yeah, hope this thank helps. you. Yeah, Thank you so much. Because things connectivity was so poor today. The remaining are not visible at all. Maybe just I can conclude now. If you can tell me, Dr. Abhijit, I think Dr. Your voice is not. Okay, I'm okay. It's not আমি now বাংলাতে yet. একটু চেষ্টা করছি টুটা ফুটা বাংলা বলতে now what I'm trying to say so what I'm trying to say is that please don't let this opportunity go, because then on the Indian skies it will be not before 2031, almost more than 11 years after. So good time. Now that all of us are at home, we are staying at home. Fortunately, it is a Sunday as well, so it makes more sense. Even if you're, after the unlock 1.0, when you're out, it's only the weekdays. But being Sunday, please enjoy this natural phenomena. বাড়িতে থাকো, ভালো থেকো, and then take it forward from here. And I'm sure you'll enjoy this opportunity. And the presentation made by Dr. Rintunath, I think, is an interesting one. The initial introduction kind of a thing that Dr. Abhijit made was very, very informative. And I think whatever little initially that Moitridi spoke about was also something very interesting. So all put together, I think barring the net connectivity that we had, which was beyond our control, I hope you'll agree with us, bear with us. However, having said this, I think, as this whole scenario, corona pandemic is happening, so is one good thing is happening, that every day we are coming up with a new webinar software. Now there's a big fierce competition between various kinds of software that are available. We've also seen companies like Zoom going onto the web and saying that we are basically an we are an American company and not a Chinese company. So on the other hand, they are providing discounts. So please take a maximum of it as a consumer, find whichever is the best, and let's go ahead and see and do. So on this note, I think from our side, this is what we would like to say, and we thank all of you. We thank Moitridi, we thank Dr. Abhijit, we thank Dr. Rintunath, and on behalf of the two organizations, first JBNSTS and then Vigyan Prasad together, we thank everybody who are present here. All these 85 people at the moment whom I see are here. There were more than 100 plus. We truly appreciate your being here, and look forward, and please enjoy and let us know how and what was your experience tomorrow. So once again, please stay safe and stay happy, stay in a positive state of mind, and take it forward and enjoy the nature. Fortunately, the skies are clear, pollution is less. It's only the monsoon that's going to play the spoil sport. Over to Dr. Abhijit Kar, over to Moitridi. Thank you so much. Thank you, Dr. Parashar. অভিজিৎকে আমি একটা রিকোয়েস্ট করবো, অভিজিৎ প্লিজ আরেকবার একটু বলে দিন যে দেখতে গেলে লোকে যখন আকাশের দিকে তাকাবে সে তার কি জিনিস ইউজ করা উচিত, কারণ অনেকে এখনো এটা নিয়ে কোয়েশ্চেন করছে। তো এবার মানে তার চোখ যাতে ড্যামেজ না হয় সেইভাবে সে কি ইউজ করে চোখটা দেখবে। মানে লাইট ডিফিউজ করে যাতে না আসে, ডক্টর নাথ অলরেডি একটা স্লাইড দেখিয়েছেন, যেটাতে আপনি কি আরেকবার জাস্ট একটু শেয়ার করবেন ওই স্লাইডটা, বললে বা এমনি মুখেও বলতে পারেন। আমি শেয়ার করছি। By the time Dr. Rintunath is sharing this slide, on a lighter note, please do not play hide and seek with the sun at that point in time, right? So Surojo Baba can get angry. Please
please take care of your eyes. That's most important. It's not that you are passing through a college or something and then you're playing with your eyes. So it's a very serious matter, but it's a phenomena that you must enjoy. And there are a lot of preventive measures, like what you see here. You have to go outside. You'll also have to put your eclipse glasses. And there are a lot of other things and we have a ball on which you can put a small mirror as well. And then that's called a ball mirror. And then you can point the mirror towards the sun and can see its image on a ground or a white paper as well. So that's another way you can enjoy the solar eclipse without watching the sky. So directly, so that the light cannot come to your eyes directly. Right, Exactly. So there are umpteen ways where we can see this. I remember I was very young. My father deliberately took me out, put water and into a bowl and tried to show me with different. He said, put on a glass. We didn't have those glasses, so we had normal sunglasses, and then he put in water into a vessel, and so that was the most crudest, remotest ways in the past. But now we have a lot of other things we have learned over a period of time, and I think this is very critical. That what Moitridi rightly said is that we need to. Over to Rintu Naji. I'm so sorry for barging in. That's a bad habit. Normally teachers do have that bad habit. So it was actually it is required to you to pitch in because my connectivity today is absolutely bad. No problem. So that slide of yours, if you can still bring it up, would be nice. That's it. Yeah. Is it coming now? Na chole geche ekটু চেষ্টা করো না আপনি slide I just tried to give you the slide now. এসে গেছে Okay, so these are the way what I think this was not all this time. I said that time that nobody should use this dark glasses or the sunglasses goggles should not use unless because you do not know much % of light it is cutting, so not be used. It should be welder glass or that Mylar glass filters, which is actually required. It is used for viewing eclipses directly. That's how direct viewing you should see this through the Mylar only, which is authenticated for that. Otherwise, as Dr. Parashar has said, there are two ways of seeing. One can be through that pinhole camera. This is where pinhole camera can be seen. Then telescope can be used. Given another very good idea. So if you have a small mirror which is fixed with the ball now actually rotated a bit, so that you will the reflection of the mirror can be projected on a maybe a screen on white wall. So that's how also you can see that solar eclipse, because solar eclipse need not actually any telescope. If you have a telescope, you can also place it like this so that the eclipse will be visible by many people at the time. Very sharp eclipse photograph images can be seen. And these are things already Dr. Parashar from his interactive website has already shown that Kolkata, he has already shown that you'll be able to see 50% plus, and duration these are already known. And some bigger these some of those materials vidanprasad.gov.in, and you see at the right hand corner there is what. If you click on what's new, you will see there is a campaign on annular solar eclipse 2020. It's written. If you click that, then this page will come and you need to download books, some posters, some presentations, some articles on solar eclipse. So there's a good resources which are there uploaded in the site. So many of you, for your students, for your near and dear one, you can actually would like to download this. These are some of the do's and don'ts which already been shared. So I'm not sharing it again, which has been shared by Dr. Nakul Parashar and partially by Dr. Abhijit. So with this, I stop presentation, and now someone Abhijit can take on. Yeah. So Abhijit, I think আমরা এবার সবাইকে থ্যাংক ইউ জানিয়ে বিদায় নেব নাকি? ঠিক তো সকালে ভালো থাকবেন। কালকে মানে হোমমেড পিনহোল ক্যামেরা যদি অন্য কিছু গ্লাস পাওয়া নাও যায়, যেহেতু লকডাউনে এখনো প্রায় সমস্ত জিনিস তো খোলেনি সার্টেনলি,
সেটা আপনারা সবাই বানাতে পারবেন। একটা পাঞ্চ কার্ড করে নিয়ে পিনহোল ক্যামেরা ইউ ক্যান মেক ইট অ্যান্ড দেন এনজয় লুকিং দ্য সোলার অ্যানুলার সোলার ইক্লিপস, আ ভেরি রেয়ার ফেনোমেনা। কালকের জন্য সবাই ভালো থাকবেন এবং এনজয় করবেন। নমস্কার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। Thank you. থ্যাংক ইউ। তারিখের আগে 30 তারিখে রেডি হয়ে গেছে, কিন্তু আপনার এই যতক্ষণ রায় দিচ্ছে ততক্ষণ আপনার চলছে অনেক গার্জেন পাগল হয়ে যাচ্ছে। হাওড়া